पूरे अच्छे तरीके दे नाल मतलब टेस्ट दे सकते। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं जी। आज दा जिहड़ा टॉपिक है दैट इज LC ऑसिलेशंस। देखो पेपर दे विच नहीं इहदे विचों कुछ आउंदा हैगा, बट एक कंसेप्ट समझण दे लई की है इंपॉर्टेंट है, जां छोटी बहुत डेफिनेशन भी आई थिंक जो कुछ नहीं तो पूछ लणगे कोई करने पता एस LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन देखो L की हुंदा है इंडक्टर, C की हुंदा है कैपेसिटर। मतलब LC ऑसिलेशन दे विच की है एक प्योर इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट है, प्योर इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट है। ठीक है, हम देखो प्योर लिखता है ना, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एक आइडियल केस है ਜਿਹੜਾ कि एक्चुअल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। देखो इंडक्टर मतलब एक कॉइल, दिस इज अ इंडक्टर, ये इंडक्टर हो गया ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਇੱਕ कैपेसिटर। देखो ये LC सर्किट है ना, LC सर्किट, प्योर LC सर्किट। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ LC सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ नहीं होएगा? Is there any resistance or not? बोलो बच्चे, ਕੀ ਇਸ LC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ नहीं होएगा? बोलो बोलो बोलो, एनीवन? बोलो। नहीं होएगा? क्यों होएगा? रेजिस्टेंस दोनों हाँ जी सर ये दोनों कंज्यूम ही नहीं करते रेजिस्टेंस, शायद ना हो भी कंज्यूम नहीं करते। जशन कह रहे हैं होएगा। हाँ जी हरलीन जी, हरलीन कौर, बच्चे इस सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगा तो नहीं होएगा? डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट बोला करो। प्रनीत? यस सर। ਇਹਦਾ ਕੋਈ रेजिस्टेंस होएगा? सर शायद ना हो भी। शायद ना हो भी। अच्छा हाँ जी क्योंकि सुप्रीत? हाँ जी नो दिव्यांशी जी, सर। दिव्यांशी अर्शदीप बड़े मतलब कॉन्फिडेंस ना करिए, डेफिनेटली नो। ओके हाँ जी दिव्यांशी। हाँ जी हरमन जी। होगा सर। होगा क्यों? कारण यार बड़ी बेसिक चीज पूछ रहा है मैं, सिंपल। देखो एक इंडक्टर आ देखो जेड़ा है एक इंडक्टर है, आप पढ़े नहीं भी ਇਹਦਾ एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ EMF पैदा करता है, करंट दे ਨੂੰ अपोज करता है विद रेजिस्टेंस XL। कमाल होगी, ਇਹਦਾ रेजिस्टेंस नहीं होएगा? डेफिनेटली होएगा। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। अच्छा चलो तुसी इंडक्टर ਦੇ रेजिस्टेंस ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲਗਾਓਗੇ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ LC ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ प्योर LC सर्किट नहीं हो सकता, हमेशा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ वैल्यू रेजिस्टेंस दी होएगी। देखो कोई भी वायर है, चाहे कॉपर दी वायर है चाहे सिल्वर दी वायर है, ਉਹਦਾ भी तो रेजिस्टेंस ਹੁੰਦਾ है ना यार। मतलब इंडक्टर ਤੇ कैपेसिटर ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ?
ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਉਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਐਕਸਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਸੌਰੀ ਐਕਸਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਡਕਟਿਵ, ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਓਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, XC, that is ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਓਮ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ। ਆਈਡੀਅਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ देयर इज नो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ना होवे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ। रेजिस्टेंस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ रेजिस्टेंस ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ रेजिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਫॉर एग्जांपल दिस इज अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है, देखो वायर भी एक रेजिस्टेंस होती है। अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आई करंट की फ्लो करेगा ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ रेजिस्टेंस है ना, ਇਹ जस्ट हीट ही पैदा कर सकता है, I स्क्वायर RT। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, हाफ L I स्क्वायर, डेरिवेशन भी पाई सी मैं कल, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर भी ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा कैपेसिटर ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। मतलब ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ स्टोर कर लेंदा, फिर उन्हें वापस कर देंदा, फिर ले लेंदा, फिर वापस कर देंदा। मैं दैट मीनस ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ એનર્ਜੀ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਡ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 0 ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ। मतलब एक वेव बनाने ना, एक रेस्ट एक ट्रफ, एक रेस्ट एक ट्रफ, ਉਹੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, देखो ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ, फटाफट बोलो। अगर तुसी 20 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो तो कैपेसिटर दे विच कितनी एनर्जी स्टोर होएगी, देखो जी एवं फिर एवं सर कैपेसिटर का डीसी ब्लॉक करता है, कमाल करी जाने। आप थोड़ी कहा भी ये करंट पास कराना है,
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈ ਸੀ ਬਈ, ਡੀਸੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਹ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਫ ਸੀਵੀ ਸਕੁਅਰ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਫ ਸੀਵੀ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਸ਼ਨ ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤਾਂ ਜੀ ਡੀਸੀ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਚੋਂ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵਾਇਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਫ ਸੀਵੀ ਸਕੁਅਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, Q0 ਹੈ, Q ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਆਹ ਮਾਈਨਸ Q0 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, मतलब ये पॉजिटिव Q0 ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ Q0। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆंसर है a large amount of current, a large amount of current flow। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਫ ਸੀਵੀ ਸਕੁਅਰ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब कहने का मतलब जी एक लाइन च मैं कहा भी कैपेसिटर पहले चार्ज होता है फिर कैपेसिटर की अंदर डिस्चार्ज होता है। जो चार्ज होया होंदा ओदी एनर्जी होंदी हाफ सीवी स्क्वायर, जो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया दी एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। ये मतलब है, ठीक है जी। ओके हुण दूसरा देखो, हुण इथों मेन कहानी शुरू होंदी है, मैं स्टैप बाय स्टैप दसूंगा। स्टैप नंबर 1, देखो जी आ साडे कोल एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर C। इस कैपेसिटर नूं असीं एक डीसी सप्लाई लगाई 20 वोल्ट दी, ठीक है,
जिन्हें की किया इस कैपेसिटर की प्लेट्स के उपर पॉजिटिव चार्ज लिया, ये उपर लिया नेगेटिव चार्ज। हुण मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं बार बार भी क्यों आ गया। ये आ गया मैक्सिमम क्यू नॉट, इधर आ गया माइनस क्यू नॉट। क्यू नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज मतलब इस कंडीशन दे विच बच्चे हुण जिहड़ा कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर फुली चार्ज है ते उहदे कोल एनर्जी कितनी है, इलैक्ट्रिक एनर्जी यू ई लिखता ना मैं, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, या तुसी क्यू वी अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ये स्टेप नंबर 1 है। हुण देखो साडे कोले आर्टिकल का नाम की सी, एल सी ऑसिलेशंस, मतलब कैपेसिटर दा असीं गल कर ली। हुण असीं की करांगे, इस कैपेसिटर नूं ना सेकंड स्टेप दे विच असीं एक प्योर इंडक्टर दे नाल जोड़ांगे। दिस इज अ कैपेसिटर, थोड़ी डायग्राम बड़ी करके बना दूं। दिस इज अ कैपेसिटर, ठीक है, वही जिहदी कैपेसिटेंस C है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू नॉट, इधर की है माइनस क्यू नॉट। इनू बच्चे असी की एक बैटरी हटा दी, की लगाता एक इंडक्टर लाता, एक कॉइल लाता। जिहदी इंडक्टेंस की है L है। तो मैनू हुण कोई स्टूडेंट दस सकता है कि जदों असी कैपेसिटर दे नाल एक इंडक्टर जोड़ांगे तो की होगा, मतलब तुसीं एक सर्किट कंप्लीट करता। तो स्टेप नंबर 2 च की होना चाहिए, बोलो बच्चे। बोलना तो पड़ेगा भाई। करंट डीसी हो जो, करंट डीसी हो जो। हाँ जी, तुसीं टाइप भी कर सकते हो, जो तुसीं बोल नहीं सकते तो मैं साइड ते की है, मतलब जिहड़ा मैसेज दा इनबॉक्स है मैं खोलिया होया है, करंट डिक्रीज हो जू। ओके, मतलब बच्चे असीं ये कह सकते हैं कि जदों असीं एक कैपेसिटर नूं इंडक्टर दे नाल लावांगे ना तो की होगा, चार्ज फ्लो करना शुरू कर दो, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर दूंगा। दैट मीनस की होगा जो चार्ज फ्लो करूंगा, इसका मतलब इस सर्किट दे विच करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ध्यान नाल सुनी चलिए हुण, जो चार्ज फ्लो करूंगा दैट मीनस करंट फ्लो करूंगा, तो बच्चे जो चार्ज है ऑफ कैपेसिटर, मैनू कोई स्टूडेंट दस सकता है यह चार्ज है जो कैपेसिटर ते वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तो आंसर है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जो कैपेसिटर की है डिस्चार्ज होने लग गया, ਇਹਦਾ मतलब की बोलांगे ਅਸੀਂ, कैपेसिटर ਤੇ जो चार्ज सी वो डिक्रीज होने लग गया, दैट मीन जो डिस्चार्ज होने लग गया। आ देखो हम डायग्राम समझो की होगा, पॉजिटिव तो जेड़ा की है करंट है वो इस तरीके नाल चलना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके। हुण देखो पहला वाले केस देखो, जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ इंडक्टर नहीं लाया ਸੀ, वायर्स ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ जोड़तियां ਸੀ, तो कैपेसिटर इमीडिएटली बहुत ज्यादा करंट की करता है, पैदा करता है। हुण जदों कैपेसिटर कोल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, वो कहना मैं बहुत ज्यादा करंट की है फ्लो कराऊंगा, पर रास्ते च की लाता इंडक्टर, वो कहना ऐ किवें कराएगा। इंडक्टर की करता है अपोज, कैपेसिटर कहता मैं करंट पैदा कराऊंगा, मतलब फ्लो कराऊंगा बहुत तेज। इंडक्टर कहता कराना तू करा लै, करंट पास कराना करा लै, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तेरी ये गल नहीं मानता भी तू बहुत ज्यादा तरीके फास्ट की करेगा, करंट फ्लो करा देगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होंगी है अपोज करन दी, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होंगी है अपोज करन दी। तो बच्चे जिहड़ा ये करंट है ना, ये करंट नूं अपोज करूगा, इस करंट नूं अपोज करूगा बाय इंड्यूसिंग EMF इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पढ़ के है ना आप, दैट मीन जो मैं समझाने वास्ते कहा भी ਇਹਦਾ मतलब इस इंडक्टर दे ए साइड पॉजिटिव बन गया, ए साइड की बन गया नेगेटिव, क्योंकि फिर ही करंट ए साइड चलूगा ना। ਇਹਦਾ मतलब की है, मैं कह सकता है
कि हुण ये करंट हौली हौली की इहदे विच फ्लो करना स्टार्ट करूगा, जिहदे नाल इत्थों थोड़ा जिहा चार्ज घट जाऊगा। इस तरीके नाल देखो चार्ज डिक्रीज करता, ठीक है। अच्छा, जदों यह करंट की है इस इंडक्टर चों पास होगा तो बच्चे आपां नूं पता ना इंडक्टर दे विच एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि जदों यह इनू अपोज करूगा तो ये अपने अंदर की पैदा करूगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इस तरीके नाल, ठीक है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन की है करंट बनूगा तो इस तरीके नाल ही इहदे विच की है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनूगी। इंडक्टर की कह रहे हैं भी ठीक है तू करंट पास करा ला, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करंट नूं फ्लो कर दिंदा, मैं उन्होंने अपोज करूंगा। अपोज करने वास्ते आपको पता है वो एक ईएमएफ की है पैदा कर। हुण देखो जदों भी एक करंट इहदे विचों पास करूगा तो असीं देखो तुसीं डेरिवेशन करके आए हो ना, की डेरिवेशन करके आए हो, डेरिवेशन कीती है भी जदों करंट किसी भी इंडक्टर जो पास होता है तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिहदे करके उहदे च एक एनर्जी स्टोर होंदी है। कि उस एनर्जी का नाम की है, वो एनर्जी का नाम है मैग्नेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला है हाफ एल आई स्केयर। तो मैं ये कहा बच्चे कि जिहड़ी इहदी कैपेसिटर एनर्जी स्टार्टिंग हाफ सी वी स्केयर सी, हुण ये वाली एनर्जी घट गई, घटनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जिहड़ी मैग्नेटिक एनर्जी है ये ਵਧਣੀ शुरू हो जाएगी, ये ਵਧਣੀ शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर इस तरीके नाल इहदे चों करंट फ्लो करता जाऊगा, इहदी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर जिहड़ी हुई है मतलब इंक्रीज होनी की है शुरू हो जाएगी, कैपेसिटर दी एनर्जी घटनी शुरू हो जाऊ, इंडक्टर दी एनर्जी ਵਧਣੀ शुरू हो जाऊ। हुण फिर देखो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 दे विच की है, स्टेप नंबर 3 हुण जिहड़ा कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ते जिन्ना भी चार्ज सीगा इहने सारा की है इस सर्किट चों फ्लो कराता, मतलब इस कैपेसिटर की सारी एनर्जी किहदे विच स्टोर होगी, इंडक्टर दे विच स्टोर होगी। इहदे ते इस टाइम चार्ज मान लो कितना है 0, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ एनर्जी बच्चे कितनी है 0, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, कितनी आ गई मैक्सिमम एनर्जी आ गई, कितनी हाफ एल आई स्क्वायर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर डाली लाइक। ਹੁਣ देखो इंडक्टर ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ I, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ करंट घटना शुरू हो गया। अच्छा, फिर इंडक्टर ਤੇ आ जाओ, इंडक्टर की कहना है, इंडक्टर कहना मैं तो हमेशा अपोज करूंगा। देखो पहला ਜਿਹੜਾ करंट ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, मतलब ਉਹਨੂੰ डिक्रीज ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ करंट ਕੀ ਹੈ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ इंडक्टर ਕੀ ਕਰੂਗਾ, इंडक्टर फिर उस करंट ਨੂੰ सपोर्ट करना शुरू कर दूगा। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਇਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਇਹ 0 ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਇੰਡਕਟਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰੰਟ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। क्योंकि इंडक्टर हमेशा ही पुठे काम करता है, वध रहे करंट नूं घटाउण दी कोशिश करता है ते घट रहे करंट नूं वधाउण दी कोशिश करता है। तो बच्चे की होगा कि जिहड़ा इस तरीके नाल करंट जा रहा है ना, जिहड़ा इस तरीके नाल देखो करंट इवें जा रहा सीगा, ये जिहड़ा करंट डिक्रीज हो रहा सीगा, ये डिक्रीज होए करंट नूं जिहड़ा ये इंडक्टर है ये सपोर्ट करना शुरू कर दूगा। मतलब जिहड़ा इंडक्टर है वो सपोर्ट करूगा, किनू सपोर्ट करूगा, डिक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट, ठीक है जी। तो इहदे नाल की होगा, देखो जदों ये इस साइड की करंट भेजूगा, इस साइड करंट भेजूगा, तो
मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। दैट मींस ਹੁਣ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। मतलब स्टेप नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ दैट इज मैक्सिमम। ਅਦੋਂ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਕੀ ਆ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LC ऑसिलेशंस ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ LC ऑसिलेशंस ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ the concept of LC oscillation। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ એનર્ਜੀ ਸੀ UE। ਅੱਛਾ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 0 ਸੀ, ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 0। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹਾਫ ਚਾਰਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ, तो हाफ ऑफ हो गए। फिर की है कैपेसिटर की है फुली डिस्चार्ज हो गया, वो सारी एनर्जी किसने स्टोर कर ली इंडक्टर ने, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 0। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ UV UB। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ LC oscillation। ਵੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ।